سورہ الزخرف آیت نمبر 33 سے 35 میں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب ایک امت بن جائیں گے، یعنی سب کے سب گمراہی کا راستہ اختیار کر لیں گے، ایک ہی گمراہی پہ سب جمع ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رحمان کے جو منکر ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے مکان ایسے بناتے کہ ان کی چھتیں ہوتی من فضہ، چاندی کی، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی ہم چاندی کی بنا دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، یعنی جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے گھر بھی چاندی کے بنا دیتے، ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھر کے دروازے بھی چاندی کے بنا دیتے، اور ان کے وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں وہ بھی چاندی کے بنا دیتے، وَزُخْرُفًا، اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے۔ یہی لفظ ہے زخرف، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ الزخرف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ہی کافر ہو جائیں گے، کافروں کی جو شاہانہ زندگی کو دیکھ کر، تو ہم جتنے کافر ہیں ان کے گھر چاندی کے بنا دیتے، ان کے گھروں کے دروازے چاندی کے بنا دیتے، ان کے گھروں کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے، ان کے تخت چاندی کے اور سونے سے یہ ساری چیزیں بنا دیتے، کافروں کو ہم سونا چاندی سے مالا مال کر دیتے، اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ کافروں کی یہ شان دیکھ کے ساری کافر ہو جائیں گے۔ اندازہ کریں، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کی سب رونق والی چیزیں، سونا اور چاندی، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو تمہارے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، خدا کی شناخت رکھنے والوں کے لیے۔ یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہمیں اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کافروں کے سونا چاندی سے بنے ہوئے مکانات، سیڑھیاں، دروازے اور یہ تخت، یہ چیزیں دیکھ کے سب لوگ کافروں سے متاثر ہو کر کافر نہ ہو جاتے، تو ہم کافروں کو یہ سب کچھ عطا کرتے، یعنی اتنی بڑے لیول کی آزمائش ڈال دیتے کہ اہل ایمان پہ یہ آزمائش ڈالتے کہ اب بتاؤ اللہ کی طرف آنا ہے کہ شیطان کی طرف۔ تو ڈر یہ تھا کہ کافروں کی شان دیکھ کے سب شیطان کا راستہ اختیار کر لیتے کہ اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یعنی یہ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ، آخرت کس نے دیکھی ہے۔ تو اس چیز کا ڈر تھا، اس کے بغیر ہی لوگ رحمان سے غافل ہو چکے ہیں۔ آج کسی کے پاس دولت ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے اس کے اوپر، کوئی دنیاوی منصب ہے، اس کو وہ اللہ کا فضل سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ضروری نہیں، فضل ہو بھی سکتا ہے اگر حضرت ابوبکر عمر عثمان علی والی خلافت ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے اگر جو ہے وہ آل امیہ اور آل عباس جیسی خلافت ہو، سو کالڈ یا ملوکیت۔ تو ان آیات کی روشنی میں میرے بھائیوں یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کو بھی کوئی مال و متاع دیا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے، اس کی بنیاد پہ اس کی آخرت کا فیصلہ نہیں ہونے والا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثریت انسانوں کی اکثریت غافل ہے، ایک صحت اور دوسری فرصت، یعنی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ لوگ کرتے ہیں۔ صحت تو کسی وقت بھی جا سکتی ہے، تو جب تک صحت ہے اللہ تعالیٰ کو رسپانس کر لیا جائے، اور فرصت یعنی ٹائم کی اویلیبلٹی، اس کو بھی لوگ یعنی ضائع کرتے ہیں۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ
अनलिमिटेड आखिरत की जिंदगी है। ये हदीस भी आपको उस चैप्टर में मिल जाएगी। एक और हदीस है सही मुस्लिम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा सहाबा इकराम और रिदवान को लेकर मदीना शरीफ से बाहर निकले, एक गंदगी के ढेर के पास खड़े हुए जहां पे एक गली सड़ी बकरी थी, बकरी का बच्चा मरा पड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स 1 दिरहम के बदले से खरीद लेगा? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह कभी नहीं हम खरीदेंगे। तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक पूरी दुनिया और जो कुछ इसके अंदर है उसकी अहमियत इस गली सड़ी बकरी जितनी भी नहीं है, जिसे तुम 1 दिरहम में खरीदना पसंद नहीं करोगे। अल्लाह ताला, यानी तुम इसे पसंद नहीं कर रहे, अल्लाह के नजदीक दुनिया इससे भी ज्यादा हकीर है जिसके ऊपर लोग मरते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम में ये हदीस है कि इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। फिर आपने वो सूरह तकासुर पढ़ी, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तुम्हें माल की कसरत की तलब ने खसारे में डाल दिया, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। अनकरीब तुम जान जाओगे, अनकरीब तुम जान जाओगे। यानी जब क़यामत आएगी, ये मरते ही क़यामत कायम हो जाएगी और फिर क़यामत वाले दिन तुमसे अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उन नेमतों के बारे में पुरसिश होगी। तो सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, हालांकि उसका माल तो वो है जो उसने खा लिया या पहनकर बोसीदा कर दिया, बाकी जो कुछ बच गया वो तो उसके वारिसों का माल है जो उसके मरने के बाद बांटेंगे। फिर बुखारी और मुस्लिम दोनों में यह हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के पास अगर सोने की 2 वादियां हों तो वो तमन्ना करेगा मेरे पास तीसरी भी आ जाए, इसका पेट सिर्फ कब्र की मट्टी भरेगी। फिर बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के 3 दोस्त हैं, एक ही उसके साथ कब्र में जाता है और वो उसके आमाल है, बाकी उसके 2 दोस्त बाहर रह जाते हैं, उसके रिश्तेदार और उसका माल, ये बाहर ही रह जाते हैं। कब्र में सिर्फ आमाल जाते हैं जो उसने किए, नेक या बुरे। फिर सही मुस्लिम की हदीस है कि दुनिया की जिंदगी मुमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। जो दुनिया में जन्नतियों वाली जिंदगी गुजार रहा है वो समझ ले कि उसकी आखिरत स्टेक पे लगी हुई है। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप दोवें जाने मुठ्ठे बाहु, ये तो हो ही नहीं सकता था। यानी दुनिया की कास्ट पे ही आपको आखिरत मिलनी है, जो सूरह तौबा में आया कि हमने मोमिनीन की जानें और माल जन्नत के एवज खरीद लिए हैं। जान भी खरीद ली, माल भी खरीद लिया, तब जन्नत देंगे, सूरह तौबा में आता है। तो ये बड़ा मुश्किल मामला है। इसके ऊपर फिलबदी मुझे यानी बेशुमार अहादीस याद है। इसके अलावा सही मुस्लिम में एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दोज़ख को शहवात से ढांप रखा है, दुनिया की लज्जतों से, और जन्नत को ढांप रखा है नागवार चीजों से, यानी दुनिया की परेशानियां मुसीबतें। ये सही मुस्लिम में हदीस है और इसकी एक्सप्लेनेशन है अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में और सुनन निसाई के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि जाओ जिब्राइल जन्नत देख के आओ। देख के आए, अल्लाह ने फरमाया कैसा पाया जन्नत को? कहा या अल्लाह बड़ी खूबसूरत है, मुझे नहीं लगता कि कोई शख्स भी ऐसा होगा जो इस जन्नत में जाने की कोशिश ना करे, वो तो तन मन धन लुटा देगा। अल्लाह ने फरमाया अच्छा एडा ही शौक है, ए ब्रैकेट इच। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत को दुनिया की नागवार चीजों से ढांप दिया, यानी दुनिया में तकलीफ आएंगी, परेशानियां आएंगी, फिर शरीयत की पाबंदियां, हलाल और हराम का फर्क करना, नमाजों की पाबंदी, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना, कितनी तकलीफ है। रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना कोई आसान काम? इन सारी चीजों से अल्लाह ताला ने ना जन्नत को घेर दिया, यानी जो ये हर्डल्स
آبسٹیکلز یہ کراس کرے گا وہ جنت تک پہنچے گا. اور جبریل سے کہا ذرا اب جنت کو دیکھ کے آؤ نا. وہ دیکھ کے آئے نا, ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا.